تلنگانہ حکومت نے سنگاریڈی کارکنان کے لیے دسہرہ بونس کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے دسہرے کے تحفے کے طور پر سنگاریڈی کے کارکنان کے لیے بونس کا اعلان کیا ہے۔ کارکنان کو منافع کا 34% بونس کے طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور سنگاریڈی کے کارکنان کے لیے بونس کا اعلان کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مالی سال میں سنگاریڈی نے 2360 کروڑ روپے کا منافع کمایا، جس میں سے 34% یعنی 819 کروڑ روپے بونس کے طور پر دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ سنگاریڈی کے کانٹریکٹ ورکرز کو بھی بونس دیا جائے گا۔ پچھلے سال ہر کارکن کو 5000 روپے کا بونس دیا گیا تھا، اس بار اس میں مزید 500 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کانٹریکٹ ورکرز کو بھی 5500 روپے کا بونس دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی حکومت کے سر ملک کی تاریخ میں کانٹریکٹ ملازمین کو بونس دینے کا سہرا جاتا ہے۔ حکومت سنگاریڈی کارکنان کی محنت کو تسلیم کرتی ہے اور تلنگانہ تحریک کے دوران ان کے جدوجہد کی بھی ستائش کرتی ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا کہ حیدرآباد میں سیلاب میں بہہ جانے والے 2 افراد کی نعشیں تاحال نہیں مل پائی ہیں۔ جی ایچ ایم سی، ہائیڈرا اور مانسون ٹیمیں ان کی تلاش کر رہی ہے۔ ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے ہائیڈرا ہیڈ کوارٹر میں پیر کو ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے گاجرا رمارم کے دیویندر نگر بالیا بستی اور گلی پوچما بستی میں کی گئی انہدامی کارروائی کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہائیڈرا نے سرکاری اراضیات کا تحفظ کیا ہے۔ سروے نمبر 302 میں سرکاری اراضی پر قبضہ کیا گیا تھا۔ ہائیڈرا کے کمشنر نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ہائیڈرا کے خلاف سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے پر ہرگز یقین نہ کریں۔ ہائیڈرا سرکاری اراضیات کے تحفظ کا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں سیلاب میں بہہ جانے والے افراد کی نعشیں تاحال نہیں مل پائی ہیں۔ جی ایچ ایم سی، ہائیڈرا کی ٹیمیں اور مانسون ٹیمیں مشترکہ طور پر 2 افراد کی نعشیں تلاش کر رہی ہیں۔ ورنگل کے ایم جی ایم اسپتال میں ڈاکٹروں کی غفلت، او پازیٹیو کے بجائے بی پازیٹیو خون چڑھانے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ ورنگل کے ایم جی ایم اسپتال میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی کا ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ جوتی نامی ایک خاتون علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ قاضی پیٹ منڈل کے ایودھیا پورم گاؤں کی رہنے والی جوتی کو خون کی کمی تھی اور اسے 16 ستمبر کو ایم جی ایم اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے، اس دوران اسے خون چڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔ ڈاکٹرز نے 17 اور 18 تاریخ کو علاج کے دوران اسے او پازیٹیو کے بجائے بی پازیٹیو خون چڑھا دیا۔ ایک بلڈ گروپ کے بجائے دوسرا بلڈ گروپ منتقل کرنے کی وجہ سے جوتی کی موت ہو گئی۔ یہ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد اسپتال میں افراتفری پھیل گئی ہے۔ مریض خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ ایم جی ایم اسپتال کی جانب سے ہر بار اسی طرح کی کوئی نہ کوئی غفلت برتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین واقعے کے بعد سے لوگ ایم جی ایم اسپتال جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کوٹھی میں واقع ای این ٹی اسپتال میں نکاسیاب کا نظام ناکارہ ہو جانے سے احاطہ اسپتال میں گندا پانی جمع ہو رہا ہے۔ تعفن سے اسپتال آنے والے مریضوں اور عملے کی صحت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ای این ٹی اسپتال کا نکاسی آب کا نظام پچھلے 2 سالوں سے خراب ہے، جس کی وجہ سے احاطہ اسپتال میں سیوریج کا پانی جمع ہو رہا ہے اور وہاں پر تعفن پھیلا رہتا ہے۔ اسپتال آنے والے مریض اور عملہ اس تعفن کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ 12 شکایتوں کے باوجود حکام کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ مریضوں اور عملے کی صحت کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب اسپتال میں گندگی اور تعفن سے وہ پریشان ہیں، دوسری جانب عملے کی کمی ہے اور انہیں بروقت طبی امداد نہیں مل پا رہی ہے۔ جی ایچ ایم سی عہدیداروں نے احمد نگر ڈویژن میں فٹ پاتھ پر کیے گئے قبضوں کو برخاست کر دیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی کے احمد نگر ڈویژن میں جی ایچ ایم سی کے حکام نے خواجہ مینشن فنکشن ہال تفاصلان سے سڑک کی توسیعی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر فٹ پاتھ پر کیے گئے قبضہ جات کو برخاست کیا ہے۔ حکام نے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کی ٹھیلہ بنڈیوں پر
बुलडोजर चला दिया, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। सड़क की तोसी के नाम पर कोडंगल में पुलिस की निगरानी में 3 कब्रिस्तानों, एक आशुर खाना और चिल्ले मुबारक को मसमार करने का वाकया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कोडंगल का दौरा करते हुए इस मामले को वजीर आला के इल्म में लाने, इसकी तहकीकात करवाने और मसमार किए गए आशुर खाने और चिल्ले मुबारक समेत दीगर को बहाल करने का यकीन दिलाया। हुकूमत तेलंगाना ने कोडंगल की तरक्की के लिए 29 दिसंबर साल 2030 में कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दी थी और कोडंगल की तरक्की का मास्टर प्लान भी मंजूर किया गया था। गुज़िश्ता शब भारी पुलिस की निगरानी में हबीब शाह कब्रिस्तान, काजियों के कब्रिस्तान और इंदरगंज कब्रिस्तान में कबूर को मसमार किया गया। इतना ही नहीं, हबीब शाह कब्रिस्तान की दीवार से मुतसिल चिल्ले मुबारक के अलावा आशुर खाने को भी मुकम्मल मसमार करके मस्ताक कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोडंगल में इस कार्रवाई पर मुकामी मुसलमानों, BRS के लीडर्स और MBT कायदीन ने एहतजाज किया। पीर को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने TG-MFC चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, कांग्रेस के कायदीन उस्मान मोहम्मद खान व दीगर के हमरा कोडंगल का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि रात के अंधेरे में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। वो और उनकी टीम इस मसले को वजीर आला रेवंत रेड्डी के इल्म में लाएंगे और इस वाक़े की तहकीकात करवाने के लिए नुमाइंदगी भी करेंगे। उनका कहना था कि वजीर आला के हल्के इंतखाब में इस तरह की कार्रवाई करना मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना, रेवंत रेड्डी के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि जिन मकामात को मसमार किया गया है वो उन्हें बहाल करने के लिए भी वजीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। मिशन भागीरथता के कारकुनों को 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। कारकुनान ने आज रात से हड़ताल करने का ऐलान किया। ज़राए ने बताया, मिशन भागीरथता के कारकुनान को 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं और वो तनख्वाहें अदा न करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी कारकुनान ने JC श्रीनिवास रेड्डी से बातचीत की थी और उन्होंने कारकुनान से कहा था कि उन्हें सिर्फ 1 माह की तनख्वाह अदा की जाएगी। कारकुनान ने 3 माह की तनख्वाह के बजाय सिर्फ 1 माह की तनख्वाह देने पर आज रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कारकुनान की हड़ताल की वजह से मुतहदा खम्माम जिले के 21 मंडलों में पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी याकूब पाशा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो OBMMS पोर्टल में मौजूद खामियों को फौरी दूर करे ताकि इंदिरा अक़लियती महिला योजना स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को आसानी हो सके। हुकूमत तेलंगाना ने इंदिरा अक़लियती महिला योजना मुतारिफ करवाई है, जिसके लिए OBMMS पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करने को कहा गया है। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी MD याकूब पाशा ने बताया कि गैर शादीशुदा ख़वातीन, बेवा और तलाक़ याफ्ता ख़वातीन जिनकी उम्र 21 से 55 साल के दरमियान हो, स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ 45 से 55 साल की उम्र की ख़वातीन ही स्कीम के लिए अहल बताई जा रही हैं और दरख्वास्तें रद्द हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर शादीशुदा ख़वातीन के लिए वालिद का आधार कार्ड नंबर दर्ज करवाना लाजमी है और ऐसी ख़वातीन जिनके पास वालिद का आधार कार्ड नंबर नहीं है वो स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर पा रही हैं। याकूब पाशा ने मुतालबा किया कि हुकूमत इन कोताहियों को फौरी तौर पर दूर करे ताकि अहल ख़वातीन इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद एलमामा झील की खूबसूरती के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश की वजह से एलमामा झील के पुश्ते टूट गए थे। वजीर पूनम प्रभाकर ने पीर को एलमामा झील का मुआयना किया और वहां जारी खूबसूरती के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को झील की खूबसूरती के कामों में तेजी लाने और टूटे हुए पुश्तों की मरम्मत करने की हिदायत जारी की और उन्हें एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने को कहा। बदकमा त्यौहार के मौके पर अहदेदारों से कहा गया है कि वो एलमामा झील पर तमाम इंतजामात मुकम्मल करें ताकि हुस्नाबाद में बदकमा त्यौहार को शानदार तरीके से मनाया जा सके।
पेद्दापल्ली जिले के ओडेला रेलवे स्टेशन पर एक मुलाजिम को टिकट काउंटर पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। ज़राए ने बताया कि ओडेला रेलवे स्टेशन के मुलाजिमीन पिछले कुछ दिनों से रात के औकात में शराब नौशी कर रहे हैं। इल्ज़ाम है कि ड्यूटी पर मौजूद कई टिकट कलेक्टर रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। रेलवे के कई मुलाजिमीन को स्टेशन के एक कमरे में शराब पीते हुए देखा गया। टिकट काउंटर पर भी एक मुलाजिम शराब नौशी करता पाया गया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने एक वीडियो शूट किया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जाता है कि टिकट काउंटर पर जब वो शराब नौशी कर रहा था तो उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फरार हो गया। गांव वालों और मुसाफिरों ने इस वाक़े की तहकीकात करने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। गटकेसर के मज़ाफ़ात में एक अजदहे ने अफरा तफरी मचा दी। मुकामी लोगों ने शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने वाले हुकाम पर नाराजगी का इजहार किया। ज़राए ने बताया गटकेसर के प्रतापा सिंगारम में एक अजदहे ने अफरा तफरी मचा दी। सड़क पर अजदहा घूमते देखा गया, जिसके बाद मुकामी नौजवानों और लोगों ने उसे लाठियों और पत्थरों से मार कर भगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अजदहा वहां पर घूम रहा है और उन्होंने इस बात की शिकायत हुकाम से भी की, लेकिन हुकाम ने उनकी शिकायत को नज़रअंदाज किया। लोगों ने बरहमी जाहिर की है कि हुकाम के बर वक्त कार्रवाई न करने की वजह से अजदहा उनके रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी याकूब पाशा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो OBMMS पोर्टल में मौजूद खामियों को फौरी दूर करे ताकि इंदिरम्मा अक़लियती महिला योजना स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को आसानी हो सके। हुकूमत तेलंगाना ने इंदिरम्मा अक़लियती महिला योजना मुतारिफ करवाई है, जिसके लिए OBMMS पोर्टल के जरिए दरख्वास्तें दाखिल करने को कहा गया है। अक़लियती बहबूद एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी MD याकूब पाशा ने बताया कि गैर शादीशुदा ख़वातीन, बेवा और तलाक़ याफ्ता ख़वातीन जिनकी उम्र 21 से 55 साल के दरमियान हो स्कीम के लिए दरख्वास्तें दे सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर सिर्फ 45 से 55 साल की उम्र की ख़वातीन ही स्कीम के लिए अहल बताई जा रही हैं और दरख्वास्तें रद्द हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर शादीशुदा ख़वातीन के लिए वालिद का आधार कार्ड नंबर दर्ज करवाना लाजमी है और ऐसी ख़वातीन जिनके पास वालिद का आधार कार्ड नंबर नहीं है वो स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर पा रही हैं। याकूब पाशा ने मुतालबा किया कि हुकूमत इन कोताहियों को फौरी तौर पर दूर करे ताकि अहल ख़वातीन इस स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में NHAI मंसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में NHAI मंसूबों का जायज़ा लिया। रियासती वज़ीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन माल रेड्डी राम रेड्डी, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव और दीगर सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया गया। रियासत में ज़ेर इल्तिवा कौमी शाहराहों और रीजनल रिंग रोड के मसाइल पर बातचीत की गई। टिमरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के जरिए इदारे की कारकर्दगी को मुतासिर करने की कोशिशें किए जाने का इंकशाफ किया है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मोहसिन, नायब सदर डॉक्टर रेशमा हुसैन और जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टिमरीज अक़लियती तबक़े की तालीमी और माशी तरक्की का ज़ामिन है और इसकी गैर मामूली तरक्की शानदार कारकर्दगी बाज़ मफाद परस्त ताकतों की निगाहों में खटक रही है, क्योंकि कौम के मुस्तहिक़ और गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत के उन मराकज़ से तालीम को तिजारत बनाने वाले अनासर खौफज़दा हैं, उनके कारोबार मुतासिर कर रहे हैं और यही वजह है कि वो टिमरीज के ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि
टिमरीज के इस साल 2025 में 20 तलबा नीट में इम्तियाजी कामयाबी हासिल कर प्री मेडिकल सीट हासिल करने के अहल हो गए हैं, जिनमें 11 मुस्लिम तलबा है। 33 तलबा प्रोफेशनल कोर्सेज में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 2025 के नतायज बेहतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे चौकस रहने की ज़रूरत है और यही वजह है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे की वजह से अक़लियती तलबा के दाखिलों में कमी आई है। एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि टिमरीज की कामयाबी शानदार कारकर्दगी में तमाम मुलाजमीन का अहम रोल रहा है और ये तमाम मुलाजमीन टिमरीज को कौम के शानदार और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन समझते हैं और दिल व जान से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ अनासिर हैं जो अपने फ़ायदे की खातिर टिमरीज को नहीं बल्कि अपनी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एसोसिएशन ने ये अपील की है कि टिमरीज से मुताल्लिक़ कोई भी शिकायत होने पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बातचीत की जाए, तहक़ीक़ की जाए और ज़रूरत पड़ने पर इस्लाह की कोशिश की जाए। मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, उससे जो नुकसान होता है वो सिर्फ टिमरीज का नहीं बल्कि पूरी कौम का होता है, क्योंकि टिमरीज की बदौलत हज़ारों अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी माशी हालत बेहतर हो रही है। उसे मुतासिर करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिमरीज में बाज़ अनासिर ऐसे भी हैं जो गुमराहकुन मवाद फराहम करते हैं और जब उनके बारे में पता चल जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि H1B वीज़ा फीस में इजाफे से हिंदुस्तानी नौजवानों और हिंदुस्तान की $125 मिलियन की तरसीलात ज़र पर असर पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा को H1B वीज़ा के लिए सालाना फीस आयद करने के ऐलान पर दस्तखत किए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 71% हिंदुस्तानी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान तकरीबन $125 बिलियन की तरसीलात ज़र वसूल करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा H1B वीज़ा होल्डर से ही वसूल होता है। उन्होंने कहा कि वीज़ा फीस में इजाफा हिंदुस्तानी नौजवानों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है और इससे $125 बिलियन की तरसीलात ज़र भी मुतासिर हो सकती है। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने अजला के कलेक्टर्स को रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से क़ब्ल CS रामकृष्ण राव ने 23 सितंबर तक रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। बताया जाता है कि साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत दी गई है। CS रामकृष्ण राव ने कलेक्टर्स, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर, ज़िला परिषद के CEO और ज़िला पंचायत अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हिदायत दी है कि ज़िला परिषद, मंडल परिषद चेयरपर्सन, मंडल सरपंच और वार्ड अराकीन के रिजर्वेशन के अमल को कल तक मुकम्मल कर लिया जाए। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कुतुबुल्लापुर में हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई से मुतासिर होने वाले खानदानों से मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर पीर को कुतुबुल्लापुर हल्के का दौरा करने पहुंची, जहां उन्होंने हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात की। इस दौरान बेघर होने वाले मुतासिरा खानदानों ने के कविता को अपना दुख दर्द बयान किया। के कविता ने उनके साथ हमदर्दी जाहिर की और हुकूमत के गैर इंसानी रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। के कविता ने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि त्यौहार के मौके पर गरीबों को इस तरह से परेशान करना मुनासिब नहीं है। मुतासरीन को फ़ौरन डबल बेडरूम के मकानात और 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए। के कविता ने वाज़ेह किया कि अगर हाइड्रा ने दोबारा बुलडोज़र चलाने की कोशिश की तो वो डट जाएंगी। उनका कहना था कि बहुत से लोगों ने लाखों रुपयों में वेंचर्स खरीदे हैं और अराजियात पर कब्जा किया है, लेकिन हाइड्रा को वो लोग नज़र नहीं आते। सिर्फ हाइड्रा के ज़रिए हुकूमत गरीबों की ज़मीनों पर नज़र रख रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। के कविता ने खबरदार किया है कि अगर मुतासरीन को
اگلے مہینے کی 6 تاریخ تک ڈبل بیڈ روم کے مکانات نہیں دیے گئے تو وہ شدید احتجاج کریں گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ریاستی حکومت نے بتکما کے لیے صرف ایک ساڑی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنکرانتی کے موقع پر مزید ایک ساڑی دینے کا کانگریس حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ 2 تا 3 دنوں میں ساڑیوں کی تقسیم کا آغاز ہوگا اور حکومت نے واضح کیا ہے کہ ساڑیاں صرف خواتین کی تنظیموں کی ارکان خواتین کو ہی دی جائیں گی۔ کوڑنگل مین روڈ پر سڑک کی توسیع کے نام پر 3 قدیم قبرستانوں، ایک عاشورخانہ اور ایک چلہ حضرت محبوب سبحانی کو راتوں رات شہید کر دیا گیا۔ نصف شب کے بعد قبرستان کو مسمار کر کے عاشورخانہ اور چلہ مبارک کو شہید کرنے کی کارروائی کو روکنے کے لیے پہنچنے والے مقامی مجلس کے صدر سلطان محی الدین گلشن کو کوڑنگل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے وہاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی مجالس کے صدور کے ساتھ بات چیت بھی کی اور تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت بھی کی۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں گڑبڑ کرنے والے 2 افراد کو جوبلی ہلز پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ 23 سالہ سرینواس راؤ اور 50 سالہ وینکٹیشورلو نے وزیر اعلیٰ کے ریلیف فنڈ میں یہ تغلق کیا۔ انہوں نے فرضی استفادہ کنندگان بناتے ہوئے یہ رقم حاصل کی۔ ان دونوں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا اور ان کو ریمانڈ کر دیا گیا۔ بالائی علاقوں میں شدید بارش کے بعد سری سلم پروجیکٹ کی آبی سطح میں اضافہ ہو گیا اور اس کے 10 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ موجودہ طور پر اس پروجیکٹ میں پانی کا بہاؤ 2,35,809 کیوزک درج کیا گیا، جس کے بعد اس کے دروازے کھولتے ہوئے 3,39,496 کیوزک پانی نچلے علاقے میں چھوڑا گیا۔ وشاکھاپٹنم کے آر کے بیچ پر لائف گارڈز اور میرین پولیس نے ایک شخص کو بچا لیا جو پانی کی شدید لہروں میں پھنس گیا تھا۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والا یہ شخص وجے نگرم میں ایک کان میں کام کرتا ہے۔ وہ تفریح کے لیے آر کے بیچ آیا تھا۔ اپنے ساتھی ورکرز کے ساتھ وہ سمندر میں گیا، تاہم وہ وہاں پھنس گیا، جس کے بعد لائف گارڈز اور میرین پولیس نے اس کو بچا لیا۔ BRS لیڈر جگن نے CBIT کالج میں سیٹ حاصل کرنے والی گجویل کی ممتا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال KT راما کی سالگرہ پر انہیں انٹرمیڈیٹ میں ناقابل یقین 98% نشانات حاصل کرنے پر آن لائن تیاری کے سلسلے میں مدد کے لیے لیپ ٹاپ دیا گیا تھا۔ آج طالبہ نے اپنی محنت اور عزم سے یہ کام انجام دیا۔ کچے ناریل کے لوڈ کے ساتھ آ رہی DCM گاڑی الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مقامی افراد اور راہگیر بڑے پیمانے پر ناریل لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایلورو سے یہ گاڑی اس لوڈ کے ساتھ جا رہی تھی کہ سوریا پیٹ کے قریب ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ لاری الٹ گئی۔ لون ایپ کے قرض سے پریشان ایک نوجوان نے خاتون کا پیس بدل کر اپنے ہی دوست کے گھر میں چوری کی واردات انجام دی۔ بنجارہلز کے ادے نگر سے تعلق رکھنے والا شیوراج اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کرنے کے لیے نظام آباد گیا تھا، جس بات کی اطلاع اس نے اپنے قریبی دوست ہرشد کو دی۔ ہرشد مالی بحران کا شکار تھا اور قرض میں مبتلا تھا۔
اس نے منصوبہ بند طریقے سے خاتون کا لباس پہن کر شیوراج کے گھر میں داخل ہو کر چوری کی واردات انجام دی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ بدکمہ شاندار انداز میں منایا جا رہا ہے۔ پہلے دن بدکمہ کے موقع پر تقریب جوش و خروش کے ساتھ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا نے الزام لگایا کہ بعض افراد سدی پیٹ اور چنتا مٹکا کو اپنی ذاتی جائیداد کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک کے آغاز کے بعد تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے یہاں دوسرے افراد کو لایا۔ کویتا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض افراد چندر شیکھر راؤ کی بدنامی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی۔ حیدرآباد ٹریفک سمٹ 2025 اختراعی اقدامات نفاذ اور بہتری کے موضوع پر منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پینل ڈسکشن منعقد کیا گیا۔ رمیش جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر، محیب سنگھ تھاپر، منصوبہ بندی اور ترقی کے ماہر کے علاوہ دیگر نے اس میں حصہ لیا۔ اس سیشن میں صاف، محفوظ اور سمارٹ ٹرانسپورٹ کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا گیا۔ جوائنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر نے برقی گاڑیوں اور گاڑیوں کی آلودگی کے معیار کی تائید میں حکومت کی مختلف اقدامات اور تفصیلات سے واقف کروایا۔ ماہر ماحولیات پی سی بی نے فضائی آلودگی کے سنگین صحت کے خطرات بیان کیے اور بتایا کہ ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے سے اخراج میں نمایاں کمی ممکن ہے۔ وزیر اعظم مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میڈ ان انڈیا سامان خریدیں اور ملکی معیشت کو مستحکم کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستانی مصنوعات کی خریداری نہ صرف دیسی صنعت کاروں کو سہارا دے گی بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تہواروں کے موقع پر اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے بھی ملکی سامان کو ترجیح دیں تاکہ آتم نربھر بھارت کے خواب کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ جماعت اسلامی کے آئیڈیل ریلیف ونگ نے آبادی خدا حیدرآباد میں 2 روزہ تربیتی پروگرام کامیابی کے ساتھ منعقد کیا، جس کا مقصد والنٹیئرز کو آفات سماوی سے نمٹنے اور انسانی خدمت کے لیے ضروری مہارت سے آراستہ کرنا تھا۔ 20 اور 21 ستمبر کو منعقدہ اس پروگرام میں تلنگانہ بھر سے پرجوش والنٹیئرز شریک تھے۔ انہیں عملی فرسٹ ایڈ، آفات سماوی کے خطرات کو کم کرنے کی حکمت عملی اور خدمت انسانی کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر پر تربیت دی گئی۔ بدکمہ تہوار کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے خاتون کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع محبوب آباد میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے انچا گڑم گاؤں میں بدکمہ تہوار جاری تھا۔ اسی دوران مونیکا نامی خاتون بدکمہ لے کر خوشی سے کھیل رہی تھی کہ اسی دوران اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ گر پڑی۔ اسے دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے سلسلے میں امریکہ کے مطالبے پر طالبان نے رد عمل ظاہر کیا۔ طالبان نے امریکہ سے کہا کہ اگر آپ ہمارا ایئر بیس چاہتے ہیں تو ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے چیف آف سٹاف قاری فصیح الدین فطرت نے بگرام ایئر بیس کے سلسلے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کے ایک انچ پر بھی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔